Good morning. Today let's see the poem The Last Duchess by Robert Browning. The poem is a dramatic monologue. What is dramatic monologue? It's type of poem in which a single character speaks to a silent listener at a critical moment, through which they express their thoughts, feelings, and personality. The poem is a dramatic monologue spoken by the Duke of Ferrara to an emissary, messenger, envoy who has come to arrange his next marriage. It was published in the year 1842 in the volume Dramatic Lyrics. The speaker of the poem is Alfonso II, the fifth Duke of Ferrara. Robert Browning was inspired to write the poem when he heard that Duke had poisoned his wife Lucrezia de Medici. The name of the Duke's wife, Lucrezia de Medici. The Duke shows the emissary a portrait of his late wife painted on the wall by a famous artist, Fra Pandolf. Who painted the picture? Fra Pandolf. The Duke is talking to an ambassador who has come with the marriage alliance. His wife had died. He was seeking a wife. Duke takes him around to show the palace. He takes him to a gallery where the paintings of several artists were displayed. He points to a particular picture and talks about the picture. It looks as if she were alive. The artist spent a whole day to draw this picture. He asked him to sit in front of the painting and look at it. After seeing the picture, whoever saw the picture turns to the Duke with a question. Duke அந்த எமிசரிய அவரோட லேட் ஒய்ஃப் பிக்சர் முன்னாடி உட்கார்ந்து பாருங்கன்னு சொல்றாரு. ஸோ அந்த ப்ராஃப் ஃபேண்டோல்ஃப் அந்த பிக்சரை பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹோல் டே எடுத்துக்கிட்டாரு. இவ்வளோ உயிரோட்டமாக இருக்குது அந்த பிக்சர். அந்த ஃப்ரேமுக்குள்ளே இருந்து அவங்க டியூக்கோட ஒய்ஃப் எந்த நேரமும் வெளியே வரலாம். அந்த மாதிரி உயிரோட்டத்தோட அந்த பிக்சர் இருக்கு. இட் லுக்ஸ் அஸ் இஃப் ஷீ வர் அலைவ். அவங்க ப்ளஷ் பண்ணுறாங்க. ஏதோ ஒரு கமெண்ட்ஸையோ எதையோ கேட்டு அவங்க வெக்கத்தில் அவங்க கண்ணா சவக்குது. அதெல்லாம் அந்த பிக்சரில் கிளியராக இருக்குது. ஸோ யாரெல்லாம் அந்த பிக்சரை பார்க்குறாங்களோ உடனே அவங்க ஆச்சரியத்தோட டியூக்கிட்ட ஒன்று கேட்குறதுக்காண்டி பார்ப்பாங்க. ஆனால் டியூக்குக்கிட்ட கேட்குறதுக்கு யாருக்கும் தைரியம் இருக்காது. ஆனால் ஒரு ஆச்சரியத்தோடு அவரை பார்ப்பாங்க. அவங்க மனசில் என்ன நினைக்கிறாங்கன்றது டியூக்குக்கு தெரியும். ஏன்னா அந்த பெயிண்டிங் வரையும்போது டியூக் பக்கத்தில் இல்லை. அந்த பெயிண்டிங்கை வரைஞ்சது ஒரு மாங்க், ஒரு ப்ரீஸ்ட், துறவி. ஒரு ப்ரீஸ்ட் கிட்டக்க எந்த பெண்ணும் இந்த மாதிரி உணர்வுகள், ஒரு நாணத்தால் கண்ணம் ப்ளஷ் ஆகிறது, அந்த மாதிரி உணர்வெல்லாம் நிச்சயமாக காமிக்க முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது இது எப்படி நடந்ததுன்ற மாதிரி, இது எப்படி தத்ரூபமாக இருக்குது. அந்த ப்ளஷிங், அந்த நாணத்தில் கண்ணாலாம் சவக்கிறதெல்லாம் தத்ரூபமாக வரையப்பட்டிருக்குது. அது எப்படி வரையப்பட்டது அப்படின்ற கொஸ்டின் எல்லார் மனசுலையும் எழும். ஸோ அந்த பிக்சரை பார்த்தவங்களாம் உடனடியாக டியூக் முகத்தை பார்ப்பாங்க. டியூக்குக்கு தெரியும் அவங்க எதுக்காண்டி பார்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இட்ஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பீஸ் ஆஃப் பெயிண்டிங். இட் சீம்ஸ் she can step out of the picture alive. ஏன் அவங்க ஆச்சரியத்தோட பார்க்குறாங்க? To the priest, a woman does not express the feeling of blushing because he is a religious person and not a worldly person. The Duchess in the picture was blushing. What exactly made her blush was the question. The painter was a monk, a priest, Duravi. The portrait was kept behind a curtain. Only the Duke was allowed to draw aside the curtain. It showed his possessiveness.
ஸோ ஒரு கர்ட்டனுக்கு பின்னாடி அந்த பெயிண்டிங் இருக்குது, மறைக்கப்பட்டிருக்கு. வேற யாருமே அதை டச் பண்ண முடியாது. டியூக் வந்து அந்த கர்ட்டனை தள்ளி விட்டால் தான் பார்க்க முடியும். அவர் ஒருத்தருக்கு தான் அந்த பிக்சரை காமிக்கிறதுக்கு உரிமை இருக்குது. It showed his possessiveness. It was not painted in the Duke's presence. He told the reason for her blushing. The painter might said that the mantle wrapped too much and asked her to move a little. He might have told that there was no paint to reproduce the color of her throat. ஸோ ஏன் அவள் ப்ளஷ் பண்ணுறா, ஏன் அவள் கண்ணஞ்சவந்திருக்கு, அந்த இதுக்கெல்லாம் டியூக்கே ஆன்சர் பண்ணுறாரு. பெயிண்டர் சொல்லியிருக்கலாம், மேண்டில் மீன்ஸ் மேலங்கி, அவளோட ஆர்ம்ஸ் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு, ஆர்ம்ஸே தெரியலை. ஸோ அதை கொஞ்சம் மேலே தூக்கி விடுங்க, கொஞ்சம் கை தர்ற மாதிரின்னு சொல்லியிருக்கலாம். அல்லது ஷீ இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல், ஃபேர் கலர், அவங்களோட கலரை வரைகிறதுக்கு, அந்த கலரை ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அப்படி கொண்டு வர்றதுக்கு எந்த பெயிண்ட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளை வந்து ஒரு பாராட்டி பேசியிருக்கலாம். அதனால் அவள் வெக்கப்பட்டு கண்ணசவந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி டியூக்கே அந்த காரணத்தை சொல்கிறார். Then the Duke told. She smiled at everyone and appreciated gifts and compliments from all. She felt happy on seeing the setting sun. She was equally happy when a fool broke the branch of cherries for her. She felt happy when she rode on the white mule. He thought that she didn't give more value to his affection for her. A word of praise will make her happy. She liked whatever she looked. ஸோ அவங்க எதை பார்த்தாலும் அதை ரசித்து பார்க்குறாங்க. ஈவன் த சன்செட், இயற்கை காட்சி, அதாவது சன்செட்டு, சூரியன் அஸ்தமிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறாங்க, சந்தோஷப்படுறாங்க. ஸோ அவங்க வாக்கிங் போகும்போது, கார்டனில் போகும்போது ஒரு ஃபூல் வந்து பிரான்ச் ஆஃப் ஜெரிஸை கட் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுக்கும்போது அப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஒயிட் மியூலில், ஒயிட் ஹார்ஸில் ரைடு பண்ணும்போது ரொம்ப ஹாப்பியாக, ஹார்ஸ் ரைடிங் அப்போ ரொம்ப ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன சந்தோஷத்தை கொடுக்குது. He thought that she didn't give more value to his affection for her. ஸோ அது எல்லாத்துலேயும் எவ்வளோ ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணுறாங்களோ அதே அளவு ஹாப்பினஸ் தான் டியூக் அவங்களுக்கு என்ன கிஃப்ட் கொடுத்தாலும் அதே ஹாப்பினஸ் தான் வருது. டியூக் வந்து ரொம்ப காஸ்ட்லி கிஃப்ட் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார். ஸோ அப்போவும் அதே அளவு ஹாப்பியை தான் அவங்க எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் டியூக் என்ன நினைக்கிறாரு, எல்லாத்துட்டையும் ஒரே மாதிரி இவங்க இருக்கிறாங்க, தனக்கு தனியான ஒரு வேல்யூ அவங்க கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. ஷி வுட் தேங்க் பீப்புள் ஃபார் த சிம்பிள் கிஃப்ட்ஸ். ஸோ தேங்க் பண்ணுறது ஒரு நல்ல விஷயந்தான். பட் ஷி தேங்க்ட் எவ்ரி ஒன் வித் த சேம் என்தூசியாசம், சேம் இன்ட்ரெஸ்ட். His family had a history of 900 years, but she showed the same gratitude as she showed to others. ஸோ இவங்க இப்போ வந்து டியூக்கோட ஒய்ஃபு, நல்ல பாரம்பரியமான குடும்பம், இவங்களுக்கு நல்ல டைட்டில், டியூக்கோட ஒய்ஃபுன்ற டைட்டில் இருக்குது. ஷீ இஸ் a duchess now. He told that he could not lower himself to argue with her over such matters. It was below his dignity. ஸோ இதை வந்து அவங்ககிட்ட கேட்க முடியாது. ஏன் இப்படி எனக்கும் தனியாக அதிகப்படியான சந்தோஷத்தை என்கிட்ட காமிக்கிறதே கிடையாது, எல்லாத்துட்டையும் ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லி அவரால் கேட்க முடியாது. அது வந்து இட் வாஸ் பிலோ ஹிஸ் டிக்னிட்டி அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. ஷீ showed the same gratitude to him just as she showed to others. How could she do that அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. எல்லாத்துட்டையும் ஒரு கிஃப்ட் வாங்கினா தேங்க் பண்ணி அவங்க நன்றியை காமிக்கிறாங்க. இவங்க கொடுக்குற காஸ்ட்லி கிஃப்ட்டுக்கும் அதே அளவு நன்றியை தான் காமிக்கிறாங்க. ஹவு குட் ஷி டூ தட், அதை எப்படி அவள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டியூக் நினைக்கிறாரு. She used to smile when the Duke passed her, but she smiled at everyone who passed her. ஸோ டியூக் அவங்கள கடந்து போகும்போது டியூக்கை பார்த்து சிரிக்கிறாங்க.
ஆனால் டியூக்கை பார்த்து மட்டும் சிரிக்கலை. யார் யார் அங்கே கடந்து போகிறாங்களோ பணிப்பெண்கள், அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ஹூஎவர் பாஸ்ட் தட் சைடு, அவங்கள பார்த்து அவங்க சிரிக்கிறாங்க. He said that he was tired of her smile. He had interfered in a different way. He had stopped her smile altogether. He killed her. Now she was only in the portrait. Duke சொல்றாரு, he did not have the skill to talk to her, to ask her about it. He thought it's demeaning to ask her. அது இதை பற்றி அவட்ட பேசி இப்படி பண்ணாத அப்படின்னு சொல்லலாம், எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்லியிருக்கலாம். தனக்கு அதிகப்படியான இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுன்றதை அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு, he did not have the skill to talk to her. அவருக்கு அந்த திறமை இல்லை அவர்கிட்ட பேசுகிறதுக்கு, இந்த மாதிரிலாம் பேசி கேட்குறதுக்கு அவருக்கு திறமை இல்லைன்றாரு. He thought it is demeaning to ask her. அவர் தகுதிக்கு கீழே நினைக்கிறார். அவர்கிட்ட கேட்குறது தன்னோட தகுதிக்கு ரொம்ப மட்டமான செயல் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறாரு. அது ஒரு ஈகோ, அவரோட ஈகோயிஸ்டிக் கேரக்டரை காமிக்குது. இட் ஷோஸ் ஹி இஸ் வெரி ஈகோயிஸ்டிக். He was tired of her smile. He gave orders. The order may be to put her to death. ஸோ கடைசியில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்க இஸ் டயர்டாக, இவங்களை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது. இஸ் டயர்ட் ஆஃப் ஹர் ஸ்மைல். ஸோ இஸ் ஹேட் ஸ்டாப்டு ஹர் ஸ்மைல் ஆல் டுகெதர். ஹி கில்டு ஹர். நவ் ஷி வாஸ் ஒன்லி இன் த போர்ட்ரேட். அதனால் மொத்தமாக அவங்க ஸ்மைலை நிப்பாட்டணும்னு சொல்லி அவங்கள கொண்டுறாரு. இப்போ அவங்க பெயிண்டிங்காக தான் இருக்கிறாங்க. ஷீ இஸ் நோ மோர், ஷீ இஸ் ஒன்லி இன் த பெயிண்டிங். அவர் என்ன நினைக்கிறார், அவங்ககிட்ட சொல்லி அவங்கள கரெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம். ஆனால் சொன்னால் ஒரு வேளை அதை அவங்க அக்செப்ட் பண்ணியிருக்கலாம், நான் இனிமேல் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லி அப்பாலஜைஸ் பண்ணியிருக்கலாம். இல்லாக்கட்டி சில சமயம் அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக கூட அவங்க நடந்திருக்கலாம். அதனால் அவங்ககிட்ட நான் சொல்ல விரும்பலை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. கடைசியில் ஒன்றும் பண்ண முடியாமல் ஹீ இஸ் டயர்ட் ஆஃப் ஹர் ஸ்மைல். அதனால் ஹி ஹட் ஸ்டாப்டு ஹர் ஸ்மைல். ஹி கில்டு ஹர். ஸோ இந்த மேட்ரு எல்லாமே எமிசரிட்ட சொல்கிறாரு. எமிசரி எதுக்கு வந்திருக்கிறாரு, இவருக்கு அடுத்த பிரைடு, இவர் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிற பிரைடு பற்றி பேசுகிறதுக்காண்டி, அவங்க சார்பாக பேசுகிறதுக்காண்டி வந்திருக்கிறாரு. அவங்கக்கிட்டே இதெல்லாம் இவர் சொல்கிறாரு. நிச்சயமாக அவங்க போய் சொல்லுவாங்க, இருந்தாலும் இவர் சொல்கிறாரு. The Duke calmly shifted back to the marriage discussions. ஸோ இதெல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு வேறு எந்த இமோஷன்ஸையும் காமிக்காமல் மேரேஜ் டிஸ்கஷனுக்கு போயிடுறாரு. He spoke about the count's daughter and dowry. It showed that he viewed marriage as a business transaction and not as an emotional bond. அடுத்து என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த எமிசரிட்ட டவுரி பற்றி பேச ஆரம்பிச்சார், கல்யாணம் பற்றி பேசுகிறாரு. அவர் சொல்கிறாரு, யுவர் கவுண்ட் இஸ் அ ஜென்ரஸ் பர்சன் அண்ட் கிஃப்ட் மீ வாட் எவர் ஐ ஆஸ்க் அஸ் டவுரின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ உன்னோட கவுண்ட் ரொம்ப தாராளமான பணம், நான் என்ன கேட்டாலும் கொடுப்பாரு, எவ்வளோ டவுரி கேட்டாலும் கொடுப்பாரு, அதில் ஒரு டவுட்டும் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ இட் ஷோட் தட் ஹீ வியூட் மேரேஜ் இஸ் அ பிஸ்னஸாக தான் பார்க்குறாரு, நாட் அஸ் அன் இமோஷனல் பாண்ட். உண்மையான அன்பு எதுவுமே இல்லை, அதை ஒரு பிஸ்னஸாட்டம் பார்க்குறாரு. As they came down together, the Duke pointed to a bronze statue of Neptune taming a seahorse made by Claes of Innsbruck. ஸோ அவர் அப்படி கூட்டிகிட்டு கீழே இறங்கி வரும்பொழுது ஒரு ஸ்டாச்சுவை காமிக்கிறார், சிலை, நெப்டியூனோட சிலையை, பிரான்ஸில் செஞ்ச நெப்டியூன் சிலையை காமிக்கிறாரு. ஸோ நெப்டியூன் ஒரு சீஹாஸை அடக்கிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ இந்த ஸ்டாச்சுவை உருவாக்குனது கிளாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பர்க். It symbolizes the Duke's desire for absolute power and control, just as Neptune dominates the helpless seahorse.
ஸோ in the end அவர் டௌரி பற்றி இதெல்லாம் பேசிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, ஆனாலும் மை இன்டென்ஷன் இஸ் டு கெட் இஸ் டாட்டர் நாட் வெல்த்னு சொல்கிறாரு. ஆனால் என்ன சொல்கிறாரு, பட் ஆக்சுவலி வெல்த் வில் கம் அலாங் வித் த டாட்டர், வித் இஸ் டாட்டர். ஸோ நெப்டியூன் யாருன்னா காட் ஆஃப் சி. ஸோ he doesn't value the woman. He considers her only as a valuable objectன்றது நல்லா தெரியுது. So it's a dramatic monologue. Poem ends like this. அந்த எம்சரி போய் கட்டாயம் சொல்லுவாருன்னு தெரிஞ்சே இதெல்லாமே கூட அவர் சொல்கிறாரு. He would definitely give a bad report about the Duke. அது நிச்சயமாக அவருக்கு தெரியும். தெரிஞ்ச போதுமே இதை அவர்கிட்ட பேசுகிறாரு. There ends the poem. Question and answer. Last Duchess, My Last Duchess is a dramatic monologue. The kind of meter used in this poem is iambic pentameter. What kind of meter is used in this poem? Iambic pentameter. Rhyme scheme, enjambed rhyming couplets. Rhyme scheme, enjambed rhyming couplets. Couplets, 2 lines of verse couplets. Enjambment means if a sentence or phrase or idea runs over from one line of poetry to the next without a pause or punctuation at the end of the line. That is enjambment. Significance of 9 years of old name. It shows his pride in his heritage. Artistic work. Duke shows at the end of the poem a sculpture of Neptune taming the she-horse. ஒரு சிற்பத்தை காமிக்கிறார். என்ன சிற்பம்? Sculpture of Neptune. Main theme of the poem, gender inequality in society. What feature of portrait is particularly striking? Eyes. A spot of joy refers to blush. What does the Duke say about his speaking ability? He is not an eloquent speaker. ஸோ அவனை கன்வின்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இனிமேல் இப்படிலாம் யாரை பார்த்தும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுற ஒரு சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் ஹாப்பியாக ஃபீல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கன்வின்ஸ் பண்ணுற அளவுக்கு தான் எலக்வெண்ட் கிடையாது, எலக்வெண்ட் ஸ்பீக்கர் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு. நேம் ஆஃப் த ஸ்கல்ப்டர் கிளாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பர்க். த நெப்டியூன் ஸ்டாச்சு ஆஃப் நெப்டியூனை வடிவமைச்சது கிளாஸ் ஆஃப் இன்ஸ்பர்க். த ஸ்டாச்சு ஆஃப் நெப்டியூன் வாஸ் கார்வ்ட் இன் பிரான்ஸ் மெட்டலில் உள்ளது. த போர்ட்ரேட் வாஸ் பெயிண்டட் இன் 1 day. அந்த டச்சஸ் இவரோட லேட் ஒய்ஃபோட பெயிண்டிங் 1 நாளில் முடிக்கப்பட்டது. Browning was influenced by Lord Byron and B.B. Shelley. Browning's wife was also a famous Victorian poet. Her name was Elizabeth Barrett Browning. The greatest master of dramatic monologue. Who is the greatest master of dramatic monologue? Robert Browning. My Last Duchess was published in the year 1842. Who is the listener? The Count's Envoy, messenger. How many times the Duke repeats Fra Pandolf's name? 3 times. Name of the sea god Neptune. The Duke ordered her death implies his cold and authoritarian nature. The Duchess now exists only as a controlled, lifeless image. Duchess இப்போ ஒரு இமேஜ், உயிரில்லாத ஒரு இமேஜாக அந்த பெயிண்டிங்கில் இருக்கிறாங்க. He points to the bronze statue of Neptune. It shows his wealth and taste. He smoothly returns to business. It shows his greed and pride. ஸோ ஒய்ஃபை பற்றி பேசிட்டு எதுவுமே ஒன்றுமே நடக்காத மாதிரி டக்குன்னு அவர் பிஸ்னஸ் பேச ஆரம்பிச்சிடாரு. It shows his greed and pride. There ends a poem. I hope you all understand the poem. It will be of
யூஸ்ஃபுல் டு யூ. இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெல்லாம் சர்க்குலேட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ வெரி மச்.